أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين بالخاص محمد اللهم صل على محمد وعلى وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين۔ آج ہم سورہ سعد کی 71ویں آیت سے شروع کریں گے، جس میں جو تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنا سجدہ کرنے کے لیے، تو یہ 71ویں آیت سے اس کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا میرے پروردگار، مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائے مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اب یہ جو آیتیں یہاں تک ہم نے سنائی، ان آیتوں کے ترجمے سے کچھ باتیں جو ہے ہم کو عرض کرنا ہے۔ پہلی یہ کہ جو آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بنا تو سجدہ کرو۔ تو یہاں ایک بات جو ہے کلیئر ہوتی ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں سے جو امتحان لیا گیا ناموں کے بارے میں اس سے پہلے ہوا، یعنی پتلا بنا، روح اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں پھونک دی اور فوراً کہا سجدہ کرو۔ تو یہ تفسیر نمونہ میں بتایا، کیونکہ سورہ بقرہ کی اگر آیتیں پڑھے تو اس میں کیا ہے، امتحان کا ذکر، فرشتوں سے امتحان کا ذکر پہلے ہے اور اس کے بعد سجدے کے حکم کا بعد میں ذکر آتا ہے۔ وہاں اس چیز کو یہاں یہ سورہ سعد جو 38واں سورہ ہے اور اس کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، امتحان بعد میں ہوا اور سجدے کا حکم پہلے ہوا، کیونکہ امتحان لینے کے بعد تو بلندی حضرت آدم علیہ السلام کی معلوم ہو جاتی تھی، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا، نکال دیا گیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں یہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے اس کا جو تو استفہام کیا، بھائی کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کے بتا دیا۔ یہ ایک پہلی بات ہوگی اس میں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ بھائی سوال کر رہا ہے، اس کی فکر بتا رہا ہے کہ شیطان کی فکر کیا ہے۔ اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آخر جس کو میں نے میرے ہاتھوں سے بنایا اس شخص کو تو سجدہ نہیں کرا۔ یہاں ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذات خداوندی کے علاوہ کوئی شریک نہیں، یعنی مشیت نے سوچی کہ آدم کا پتلا بنے اور وہ فوراً بن گیا۔ یہاں پر
किसी फरिश्ते ने कोई मट्टी लाया होगा, कोई ये करा होगा, इन्हें खुद बहुत ज़र्रात उगते हैं, खुद बहुत मट्टी के ये हो जाते हैं, खुद बच जाता है। यहाँ पर क्योंकि रास्त अल्लाह ताला बोला कि मैं खुद बना, मेरे दोनों हाथों से बनाने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला इसमें अपनी ज़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात शामिल है। अल्लाह ताला खुद जो है बनाया है, इसमें किसी को मातहत बोल के भी या काम जैसे दूसरे होते हैं फरिश्तों से किसी से काम नहीं लेते हुए अल्लाह ताला ने खुद जो है इनके, ये एक बात है। दूसरी बात कि अल्लाह ने ये भी पूछा भाई कि क्या तू गुरूर में आ गया या तू यानी बड़े लोगों में से था जो यानी इनसे आला। तो इससे ऐसा लगता है कि वहां पर कोई एक ऐसी मखलूक थी जिसके लिए सजदे का हुक्म नहीं था। क्यों कि तू बड़े लोगों में से होगा, क्या तू बड़े लोगों में से होगा, यानी ऐसे बड़े लोग थे जिनके उनको सजदे, आदम को सजदे करने का हुक्म नहीं था। तो उस वक्त वहाँ एक ऐसी मखलूक मौजूद थी जो फरिश्तों से अफजल थी, जिसने आदम को सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला वही बोला क्या उनमें से होगा। तो यहाँ ये दो बातें। अब उसके बाद आगे जब अभी उन्हें बोलता है, अल्लाह ताला उसको बोला कि निकल जा, तू मरदूद होगा। तो वो मोहलत मांग, क़यामत तक की मोहलत, मगर अल्लाह ताला उसको वक्त मालूम तक की मोहलत, यानी एक ऐसे वक्त जबकि ये इसका खात्मा हो जाएगा, अल्लाह की जो इंसाफ वाली जब इसका वजूद नहीं रहेगा, तो वक्त मालूम तक कहा अल्लाह ने, क़यामत तक उसको मोहलत नहीं दिया। इसका मतलब यह क़यामत से पहले इसका खात्मा हो जाएगा। अब उसके बाद और एक बात जो है, तो उसने एक वादा ये भी करा कि मैं सबको बहकाऊं, इल्ला इसके जो तेरे मुखल्लस बंदे हैं, यानी जो बिल्कुल खालिश है, ऐसे बंदों को। ये खालिश क्या है, मुखल्लस और मुखलिस में यहाँ पर ये फर्क है। तो तफसीर नमूना में जो है मकारिम शरियत से, मुखलस उसको कहेंगे जिसको अल्लाह ने खालिश कर दिया, और मुखलिस वो जो कि खालिश होना चाहता है, अपने कोशिशों से वो खालिश बनता है, वो मुखलिस हो। ये मुखलस जो जबर लाम पर जबर आ जाए तो वो जिसको कि अल्लाह ताला ने खालिश कर दिया। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कुछ बंदे ऐसे रहेंगे अल्लाह ताला खुद उनको इतना शऊर उतना हो देगा कि उसके पास शैतान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी नाकाम रहेगा। इसी वजह से यही जुमला जो है, तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने पूरा ऐसे घेर लिया था क्या, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है तो ऐसे मकाम पर थे कि उनको अल्लाह के सिवा कोई मखलूक देखने वाली नहीं थी। यहाँ तक कि जब एक वाक़ा है कि भाई उसने क्या किया, अपने एक जो जिनको खुदा मानती थी, ऐसा पुतला था वो, उस गॉड के ऊपर उसने अपनी चादर डाली जो रखा है, तो तेरे खुदा को तो छुपा ली, मेरे खुदा को मैं कहाँ से छुपा सकता हूँ, वो तो कहीं भी देख रहा है, इस तरह से। तो ये जब गुनाह से बच गए तो अल्लाह ताला ने कर सकते थे गुनाह, मगर हमने बचा, क्योंकि वो एक मुखलस बंदे थे। वो जो शैतान ने जिनको नहीं बहका सकता बोला, वैसे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ अब ये जब ये दो बातें आएंगी तो हमको ये मालूम हो जाता है कि अब इसमत का तस्वुर जो है, लोग बोलते हैं कि भाई आइमे मासूमीन गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, नहीं गुनाह नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो मजबूर नहीं थे कि गुनाह, मगर वो इतना मारिफत रखते थे गुनाह और सवाब की, उस वो मारिफत, और इतना लिखा इलाही में रहते थे ना, अल्लाह से कुर्ब थे कि वो शायद गुनाह का तस्वुर भी नहीं हो सकता। इसलिए अंबिया और आइमे मासूमीन कभी गुनाह नहीं। ये लोग बहुत ताज्जुब करते कि भाई ऐसा कैसा कि गुनाह तो हर एक कर, गुनाह हर एक करना 100% हर एक बोले अंबिया भी करते थे। अगर अंबिया भी करें, मासूमीन भी करें, सब करें, तो फिर शैतान कामयाब होगा। शैतान तो पहले ही अपनी हार बता दिया वहां पे कि मैं मुखलस बंदों को तेरे नहीं बहका सकूंगा। ये मुखलस बंदे थे, और यही मुखलस बनने के लिए हमारे पास जो है, हम ये जो कहते हैं कि भाई ये इसमत थी, तो अल्लाह ताला ने कुरान में फिर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैति युतहिरकुम तत्हीरा, यहाँ पे अहले बैत से जो है तो अल्लाह ताला ने
ہر رزق کو دور کرا، اس میں گناہ آ جاتے ہیں، گناہ خود رزق ہے، اس لیے جو تو ہم یہ سمجھ، کیونکہ لوگ کیا ہے، لوگوں کے مقدس ماں اتنے گناہ گار ہیں کہ وہ تصور ہی نہیں کرتے کہ بھئی کہ عصمت کیا ہوتی ہے۔ عصمت جو ہے تو وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا ہے تاکہ وہ رہبری کر سکیں، وہ لوگ انسانوں کے آگے تک کے لے جا سکیں اور کامیابی کے ساتھ انسان کا جو تو مقصد حیات کو پورا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔